ہزاروں نبیوں کے درمیان فاطمہ کو کسی غیر محرم کی نگاہ نہ دیکھ پائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ اللہ کی عدالت میں آئیں گی، اللہ تبارک تعالیٰ حوریں سے کہیں گے اے حورو نوری پردہ لگاؤ، میں فاطمہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں فاطمہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کیا کہیں گے؟ اے فاطمہ حسن حسین شہید ہوئے میرے دین کی خاطر، تیرا پورا کنبہ شہید ہو گیا میرے دین کی خاطر۔ اے فاطمہ تو نے اتنی عبادت کی میری، دنیا میں تو نے مجھے راضی کیا تھا، آج مانگ کیا مانگتی ہے؟ آج جو مانگے گی تیرا رب وہیں تجھے عطا کرے گا۔ تو حضرت فاطمہ کیا فرمائیں گے؟ اے اللہ میں اپنے بیٹے حسن حسین کے لیے کچھ نہیں مانگتی، میں اپنی آل کے لیے کچھ نہیں مانگتی، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی۔ اے اللہ آج بدلہ دینا ہے تو دے۔ اے اللہ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے راتوں کو تہجد کے وقت اپنے بابا کو مصلی بچھا کر امتی امتی کی پکار کہتے ہوئے، اللہ میرے بابا کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی روتے روتے۔ اے اللہ کچھ نہیں مانگتی، میرے بابا کی امت کو معاف کر دے، میرے بابا کی امت۔ کیا شفیق گھرانہ ملا ہے اس امت کو۔ شاباش شاباش، بہت اچھے۔ اے اللہ میرے بابا کی امت کو معاف کر، میرے بابا کی امت کو معاف کر۔ اللہ کہیں گے اے فاطمہ وہ دیکھ بے تیرے بابا کے امتی ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، آج تو جس کی طرف انگلی کا اشارہ کرے گا ان کو بھی میں جنت میں بھیج دوں گا، ان کو بھی میں جنت میں بھیج دوں گا۔ اللہ کے محبوب آئیں گے ایک بوتل لے کر، کون سی بوتل ہوگی؟ جس میں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہوگا۔ کہیں گے اللہ آج میں مقدمہ پیش کرتا ہوں تیری عدالت میں، یہ میرے حسین کا خون ہے جس کو میں نے ان ہونٹوں سے چوما ہے۔ ایک بات سنا دیتا ہوں، مدینے میں اللہ کے محبوب جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ، اور باہر مسجد نبی کے باہر بارش کے قطرے آ رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت حسین گھر سے نکلے اور بارش کے قطرے جسم پر پڑ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے واجب خطبہ بند کر دیا اور بھاگ کر حسین کو سینے سے لگایا، آ کر بیٹھ گئے، اپنی کملے کی چادر سے وہ قطرے صاف کر رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جو نبی بارش کے قطرے حسین کے بدن پر برداشت نہیں کر سکتا تھا، دین کو پھیلانے کی خاطر اتنے تیر اس جسم میں آئے، گننا بھی مشکل تھا۔ ہاں جب شام سے کربلا سے شام کی طرف سر گئے تو بڑے بڑے عیسائی مسلمان ہوئے۔ حضرت حسین کے سر کو دیکھ کر دھڑ نہیں، صرف سر ہے نیزے پر اور قرآن کے الفاظ جاری ہیں۔ ایک عورت قریب آ گئی، عیسائیوں کی بوڑھی عالمہ تھی، تو رات انجیل اس کے ہاتھ پر ہے، وہ آ گئی اور کیا کہہ رہی ہے؟ تو کتھو دا وسدا کاری ہیں، دس کہیں قرآن سکھائے، میں کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا، تائیں قرآن سنائے، یا گود رسول دا پلیاں ہیں، یا کھیر بطول پلائے، رب جانے کی ہو جیا ظلم کی تائی، انہیں ظالم سانگ چڑھائے۔ حضرت حسین نے کیا جواب دیا؟ اکبر دا میں بابا ہاں تے غازی میرا ویرے، اے سر پہ دے جو سانگ ہوتے میرا اصغر پوتر صغیرے، ایک دین دی خاطر میں چھوڑ دیتی نانے دی جاگیرے، دنیا میں کو حسین آ دیئے میرا نا شبیر ہے۔ آقا حسین اے تورات انجیل پہ یہ میرے کو کلمہ پڑھا جائے۔ وہ تو ایسے تھے، وہ تو ایسے تھے، وہ تو ایسے تھے۔ 10 محرم حضرت حسین گھر کے خیمے کے باہر بیٹھے ہیں، سارے شہید ہو گئے۔ اہل البیت میں سے بات ختم کرتا ہوں، سارے شہید ہو گئے۔ حضرت حسین بھائی مزہ آ رہے نہیں آ رہا؟ زور سے کہو سبحان اللہ۔ تو سب خیمے کے باہر بیٹھے ہیں، تو حضرت حسین کو نیند کا غلبہ آیا، اللہ کے محبوب کی زیارت ہے۔ کہا حسین کیسا حال ہے تیرا، کیسا حال ہے صحابہ کا؟ فرمایا نانا 3 دن ہو گئے تیری امت نے پانی نہیں دیا، آل رسول کی بیویاں پیاسی ہیں، اے نانا میں پیاسا ہوں، تیری امت نے پانی نہیں دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حسین تو میرا شیر دل بچہ ہے، بیٹا فکر نہ کر، اللہ کا امتحان ہے، کامیابی حاصل کر، اللہ کو امتحان دے، میں نانا وعدہ کرتا ہوں حوض کوثر کا جام میں اپنے ہاتھ سے بھر کر۔ اے حسین میں کربلا آ گیا ہوں تجھے لینے، آنکھ کھلی پڑا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت زینب کا خیمہ قریب تھا،
اور حضرت اون اور محمد کو بھیجا، کہا جاؤ ماما کو بلا کرو، یہ مشکل کا وقت ہے، مصیبت کا پہاڑ ہے، اور ہنس رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت زینب کے خیمے میں آئے، کہا بھائی ایسا کیوں ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا بہن اللہ کے محبوب کی زیارت ہوئی ہے، اللہ کے رسول کربلا آگے ہیں مجھے لینے۔ کہا بھائی جیسے تجھے خواب آیا ہے ایسے مجھے بھی خواب آیا ہے۔ کیا خواب آیا ہے؟ کہا میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، مجھے نیند کا غلبہ آیا، میں نے دیکھا ایک سامنے جو کربلا کا میدان ہے، اس میں سفید برقعے میں ایک عورت کنکریوں کو چن رہی ہے۔ شاباش شاباش شاباش، واہ بھائی واہ۔ سوال کرو مولوی وہ عورت کون تھی جو کنکریوں کو چن رہی ہے؟ وہ عورت کون تھی؟ مجھے لگ رہا تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، مجھے لگ رہا تھا وہ عورت رو بھی رہی ہے، کنکریاں بھی چن رہی ہے۔ میں اس کے قریب گئی، میں نے کہا تم کون ہو کنکریاں چننے والی، تم کون ہو؟ اس نے نقاب چہرے سے ہٹایا، کہا بیٹی پہچان میں تیری ماں فاطمہ الزہرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اے میری بیٹی، میرے بیٹے حسین کا ایک بال بھی ٹوٹتا تھا میں پوری رات روتی رہتی تھی، یہاں خنجر سے ذبح کر دیا جائے گا۔ وہ رو بھی رہی تھی اور کنکریاں بھی چن رہی تھی۔ کہا بہن میں شہید ہو جاؤں، دین پر مشکل آ جائے گی، دین پر مشکل آ جائے گی، صبر کرنا، صبری کا مظاہرہ دکھانا۔ کہا حسین تو علی کا بیٹا ہے تو میں بھی علی کی بیٹی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو علی کا یہ بات آج تک راز میں ہے کہ کتنا لطف نماز میں ہے، حسین نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، حسین آج بھی نماز میں ہے۔ بے شک بے شک میرے بھائیو، حسین نے تو کربلا کے ریت میں نماز نہیں چھوڑی، کربلا کے ٹیلے پر خنجر کے نیچے بھی نماز نہیں چھوڑی۔ میں اور آپ کس خوشی میں نمازیں چھوڑ کر بیٹھے ہیں، کس خوشی میں کیا منہ دکھائیں گے حضرت حسین کو؟ وہ تو قرآن کے قاری تھے، وہ تو نمازی تھے، جنگوں میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ میں اور آپ ایک سرکٹ پر نماز چھوڑ دیتے ہیں، ایک فلم پر نماز چھوڑ دیتے ہیں، ایک ڈرامے پر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ بتاؤ نبی اور اس کی آل کو کیا منہ دکھائیں؟ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ فکر کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، ایسا شفیق گھرانہ، بیٹا بھی شفاعت کرنے والا، ماں بھی شفاعت کرنے والی، نبی بھی شفاعت کرنے والا، اور امت اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ میرے بھائیو کچھ تو خیال ہو، کچھ تو خیال ہو۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو اڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ نماز کا ٹائم ہوا، آپ نے حضرت زہیر بن کان کو فرمایا شمر سے کہو نماز پڑھنے دے۔ تو کہا شمر، حضرت امام حسین عالی مقام کہہ رہے نماز پڑھنے دو۔ کہا نہیں، نماز نہیں پڑھی جائے گی، نماز میں بھی جنگ کی جائے گی۔ حضرت حسین نے فرمایا اچھا جتنے بھی شہید ہو جائیں نماز میں نہیں چھوڑ سکتا، میں نانے کا دین بلند کرنے آیا ہوں، نانے کے دین کا پرچم لہرانے آیا ہوں، اللہ کی شریعت کو لے کر آیا ہوں، اللہ کے حکموں کو لے کر آیا ہوں، نانے کے طریقے لے کر آیا ہوں۔ میں نے نانے کی زبان چوسی ہے، میں نانے کے کندھے پر بیٹھا ہوں، میں ہی نانے کے دین کو عام کروں گا۔ حسین جو کچھ ہو جائے، کٹ جائے، ذبح ہو جائے، لیکن نماز نہیں چھوڑے گا۔ نماز میرے نانے کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے نانے کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں نانا کی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائیو اب سارے ارادہ کرو 5 وقت نماز انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھیں گے، 5 وقت نماز پڑھیں گے۔ ایک بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، امیر ترین شخص تھا، اور بہت سی دولت اس کے پاس تھی، بہت سی دولت چھوڑ کر گیا تھا، اور کچھ عرصہ وہ مر گیا۔ جب دولت بن کمائے مل جاتی ہے تو اس کی اہمیت نہیں ہوتی، تو اس نے اڑانا شروع کی، شباب بھی کباب بھی، ہر رات نئی لڑکی کو لے کر آتا، درہم اور دینار دے کر۔ جب موت کا غلبہ آیا اور جب اللہ کی پکڑ آئے تو کوئی بچانا بھی چاہے نہیں بچا سکتا، جب اللہ کی پکڑ آئے کوئی بچانا چاہے بھی نہیں بچا سکتا۔ تو کیا ہوا، 4 پائی پر گر گیا، اتنے ہی شراب پیتا تھا، گردے دونوں ختم ہو گئے۔
दोनों गुर्दे खत्म हो गए। माँ हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में जाया करती थी, अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुना करती थी। वो कहती थी, बेटा तौबा कर ले, तू एक ही तो मेरा सहारा है, तू चला जाएगा मेरा क्या बनेगा, मैं बेवा औरत हूँ। उसने माँ की एक न मानी। जब 4 पेपर पड़ा है तो माँ करीब आ गई, कहा बेटा अब तू मौत के करीब है। तो बीबों ने भी जवाब दे दिया है, अब तू तौबा कर ले, अब अल्लाह के यहाँ तेरी तैयारी है, अब अल्लाह के पास तू जाने वाला है, अब तू तौबा करके पाक साफ होकर जा। कहा हाँ अम्मा, अब मैं तौबा करने के लिए तैयार हूँ। तो माँ ने कहा मैं हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को लेकर आती हूँ, उसके हाथ पर तू तौबा कर ले। कहा अम्मा ठीक है, आप हजरत को लेकर आए, मैं तौबा करने के लिए तैयार हूँ। जब माँ गई तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दर्स दे रहे थे। कहा भाई मेरा बेटा फौत होने वाला है, आओ उसको तौबा करा दो। तो हजरत ने कहा जिसने एक जिंदगी में एक नमाज भी न पढ़ी, मैं उसे तौबा नहीं करा सकता। क्या सिफारिश करनी है? वाह वाह वाह। ये शरीयत का मसला है, बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन न करो। हजरत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है, किताबें उठाकर सही बुखारी उठाकर पढ़ो, बेनमाजी का जनाजा भी जायज नहीं है। वाह भाई वाह। इतना तक हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है। तो माँ वापस आ गई, बेटा देख रहा है अभी हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आएंगे, अभी उनके हाथ पर तौबा करूंगा और अल्लाह के यहाँ मेरी रवानगी हो जाएगी। माँ रोते हुए आ गई, कहा अम्मा हजरत कहाँ हैं? कहा तेरी नाकदरी है, आज उन्होंने भी आने से इनकार कर दिया है। हाय हाय। जब वो फौत हो गया उसने क्या कहा? उसने ये देखो अल्लाह को गुनाहगार की भी अदा पसंद है। उसने दोनों हाथ उठाए, कहा अल्लाह मैं छोटा सा था, मेरा बाप इस दुनिया से चला गया, मैंने माँ की कदर न जानी, मैंने बाप की दौलत की कदर न जानी, हर रात नई लड़की को लेकर आता था, अल्लाह शराब भी पी है, मैंने सब कोई ऐसा गुनाह नहीं जो मैंने नहीं किया है। ऐ अल्लाह आज तेरी तरफ आ रहा हूँ, अगर मुझे माफ करने में तेरी शान में कमी आती है तो मैं तुझसे माफी का तलबगार नहीं। वाह भाई वाह 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 वाह। ऐ अल्लाह अगर तेरे खजाने में मुझे माफ करने से तेरे खजाने में कोई कमी नहीं आती, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। 3 बार कहा, रूह रवाना हो गई। माँ काफी देर तक मैयत पर रोती रही, फिर बस्ती में गई, कहा इसका बाप भी फौत हो गया है, मेरे घर में कोई नौजवान नहीं, इसका गुस्ल करूं, जनाजा कैसे? तो सबने कहा बहन आप पर्दे में हो जाओ, हम इसको गुस्ल देंगे, हम इसका कफन दफन का इंतजाम करेंगे। माँ ने कहा अच्छा तुम गुस्ल दो, मैं हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को लेकर आती हूँ, इसका जनाजा पढ़ा। तो माँ फिर गई, कहा हजरत मेरा बेटा फौत हो चुका है, अब इसका जनाजा पढ़ा दे। बड़ी अजीब बात है, कहा इसका जनाजा, कहा मैं नहीं पढ़ा सकता, आप किसी और से पढ़ा दें। अल्लाह। तो माँ फिर वापस आ गई। इतने में जब माँ आई थी पीछे कुंडी खटकी, माँ दरवाजे पर गई, कहा कौन हो? ज़ारों कता आंसू बह रहे हैं, दाढ़ी मुबारक तर है, कहा मैं हसन बसरी। सुभान अल्लाह। हजरत आप आ गए मेरे दरवाजे पर, अभी तो आप जनाजे के लिए मना कर रहे थे। कहा बहन मेरे दर्स का वक्त था, जब मैं कैलूले के लिए सोने के लिए लेटा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुझे जियारत हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े गुस्से में थे, बड़े जलाल में थे। कहा हसन उठ, मेरे वली की जाकर नमाज जनाजा पढ़ा, वरना जो कुछ जिंदगी में इल्म दिया है मैं खुदा सब छीन लूंगा। पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी और अल्लाह अपना वली कह रहे। सुभान अल्लाह। अरे तुझे किसने मुझसे दूर किया है, मैं तो तेरी शारक से भी ज्यादा करीब हूँ। बेशक बेशक। जो मांगना है मुझसे मांग, तेरी सारी परेशानियां दूर करूंगा, तेरे सारे काम बनाऊंगा। ए मेरे दर पे आ, जो मांगने मांग, 2 रकात पढ़, जो मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा, 2 नफिल अता कर, जो मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा। वाह भाई वाह, बढ़िया जाती हुई, बढ़िया जाती। एक बात का तो बड़ी अजीब बात है, बात करके इजाजत चाहूंगा, खत्म का टाइम भी करीब हो गया है, तो सारे तवज्जो फरमाए, मैं बात सुनाऊं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सब कहें ऊंची सुभान अल्लाह, सब कहें। बात सुनाऊं?
जरूर जरूर बेटे जरूर बात सुनाओ। जरूर एक बस्ती में नौजवान था, मुख्तसर सी बात है लेकिन गौर से सुनोगे तो समझ आएगी। एक बस्ती में नौजवान था, लोग उसे कहते जैसे ये बुजुर्ग हैं, जैसे ये बुजुर्ग हैं कि बेटा नमाज पढ़ लिया कर, टीवी ना देखा कर, चलो 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज की है, पढ़ लिया कर, कोई मसला नहीं। कहा तुम क्या जानो, तुम अपनी कब्र में जाओगे, मैं अपनी कब्र में जाऊंगा, तुम्हारा क्या मकसद बनता है मुझे कहना, अल्लाह हिदायत देगा। ऐसे वो बुजुर्ग कहते रहे कहते रहे कहते रहे। जब वो बीमार हुआ तो क्या, मुंह से घूं आने लगा, बदबू आने लगी। वाह भाई वाह, ये गलाजत मुंह से आने लगे, पेट। तो सारे तबीबों ने जवाब दे दिया, कहा ये तो अल्लाह की पकड़ मालूम होती है, पता नहीं इसके साथ क्या। सच्चा वाकया है, कोई बनावट नहीं है, कोई झूठ नहीं है। तो जब वो मर गया, मैयत में ऐसे बदबू आने लगे। सबने कहा, बस्ती वालों ने, भाई इसके जनाजे को जल्दी उठाओ, इसकी लाश गल रही है, बॉडी में भी बदबू आ रही। जब उसके जनाजे को उठाया तो बस्ती के कुत्ते भौंकते भौंकते पीछे लग पड़े। अल्लाह अकबर। कब्रिस्तान में गए, उनको दफन किया तो बस्ती के कुत्ते कब्र खोद रहे हैं। तो सबने कुल्हाड़ियां उठाई, डंडे उठाए, उसको मारा, कुत्तों को भगाया। उसका जो बाप था कहा, मैं मुफ्ती हजरात से फतवा पूछ कर आता हूँ, पता नहीं क्या मामला है, कब्र पर पहरा दो। कब्र पर पहरा दिया, मुफ्ती हजरात के पास गए तो मुफ्ती हजरात पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने कहा, मौलाना आप बैठे। जब बिठाया तो सारे मीडिया वालों को, सहाफियों को, सबको बुलाया और जाकर उस कब्र को खोदा तो अंदर क्या था, खंजीर पड़ा हुआ था। अल्लाह माफी, अल्लाह माफी, अल्लाह माफी। हाँ, खंजीर कहता है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है खंजीर बनाया है, बेनमाजी नहीं बनाया। शाबाश शाबाश, वाह भाई वाह, लाठे जुमला पेश किया, बहुत बढ़िया। बेनमाजी नहीं बनाया, तेरा शुक्र है खंजीर बनाया है। गले में तोप, पैरों में बेड़ियां और दांत बाहर निकले हुए। सबने कहा इसको छुपाओ, अल्लाह का अजाब शुरू हो गया है, इसको छुपाओ, अल्लाह का अजाब शुरू हो गया है। मेरे भाइयों, आज वादा करो कि नमाज नहीं छोड़ेंगे। घर का जो हाकिम है, बुजुर्ग भी सुन ले, क़यामत के दिन अल्लाह घर के हाकिम का गिरवान पकड़ेगा। मैंने तुझे घर का हाकिम बनाया था, बीवी पर हुक्म चलाता था, बेटों पर हुक्म चलाता था, बेटी पर हुक्म चलाता था। ये बताओ नमाज का कहता था या नहीं कहता था? होबे, वाह भाई वाह। तो बीवी कहेगी, ऐ अल्लाह हमें नहीं कहता था दीन की बात, कुलखानी में जाता था, जलसों जलूसों में जाता था, अल्लाह रसूल की बात सुनता था, लेकिन घर में आकर नहीं बताता था। तो अल्लाह कहेंगे अब तू भी इनके साथ जहन्नुम में जा। ये लाजिम है, बीवियों को भी बताओ, माँ को भी बताओ, बहन को भी बताओ, फला मौलवी ये बात कर रहा था। हाँ, हम सुबह फजर की नमाज पढ़कर जाते हैं, बीवी से पूछते हैं, बेटी से नाश्ता बनाया है या नहीं बनाया, उससे नहीं, ये नहीं पूछते नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी। उलमा फरमाते हैं, जिस औरत ने नमाज नहीं पढ़ी है उससे खाना पीना हराम है, 40 दिन तक ईमान वापस नहीं आता। उलमाओं का फतवा सख्त बातें हैं, जाओ खुद मदारिस से जाकर पूछो। मेरी बात दीवार में मार दो, खुद जाकर अपने उलमा से जाकर पूछो बेनमाजी के ऊपर क्या जुर्माना। अल्लाह तबारक व तआला जो बुजुर्ग इस दुनिया से फौत हो गए, अल्लाह उनकी कब्र को अपने नूर से भरे, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। ये उस्ताद साहब हैं भाई, एक फजीलत बताता हूँ मस्जिद की। क़यामत के दिन जब माशर का मैदान होगा तो मसाजिद अड़ जाएंगे, कहेंगे अल्लाह वो कहाँ हैं जो हमारी मसाजिद को आबाद किया करते थे। आज जब तक हम उनकी शफाअत नहीं करेंगे यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो अल्लाह क्या कहेंगे, भाई जो मेरे घरों को आबाद करते थे, जो मेरे घरों को बनवाते थे, आज जन्नत में आला महल दे दो और सारे मस्जिद में आ जाओ। जैसे सारे मस्जिद में आ जाएंगे, उलमा फरमाते हैं जैसे जहाज को पर लगते हैं ऐसे मस्जिद को पर लगेंगे, उड़ेंगे, सीधा लेकर जन्नत में चले जाएंगे। भाई एक ईंट भी मस्जिद में लगा देना, हम इस दुनिया से चले जाएंगे, ये कब्र रोशन होती रहेगी।
जितने भी नमाजी पढ़ेंगे, एक नमाजी की नमाज 50 नमाजें, अल्लाह 5 वक्त की। अल्लाह के रसूल जब मेराज पर गए तो 5 नमाजें मिली, सबको पता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये 5 कैसे कम करूं? अल्लाह की आवाज है, मेरे महबूब आपके लिए 5 है, हमारे लिए वही 50 है। आपका एक उम्मती एक पढ़ेगा, हम 10 लिखेंगे। जो एक ईंट मस्जिद में लगाएगा, एक नमाजी 5 नमाजें पढ़ेगा, एक नमाजी की 50 हो गई। जितने भी नमाजी होंगे उसको बराबर सवाब मिलेगा। भाई मस्जिद की बड़ी फजीलत है। जो अल्लाह का घर बनाता है, अल्लाह उसका घर बनाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में बनाते हैं, जिसमें अल्लाह का सुबह शाम दीदार हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस हो, सहाबा इकराम हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक हो, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली हो, सबकी जियारत होगी। जो अल्लाह का घर बनाएगा। भाई मौलाना की अभी मस्जिद का कुछ काम बाकी है। मैं आज कराची जा रहा था, लेकिन इन्होंने कहा कराची जाना कैंसल। मैंने कहा ठीक है, मेरे उस्ताद हैं, इनकी हर बात मैं मानता हूँ, मेरे लिए बुजुर्ग हैं, काबिल एहतराम हैं। इन्हीं की दुआओं से मैं यहाँ पर बैठा हूँ और बोल रहा हूँ, आप बुजुर्गों की दुआओं से कि आपने मोहब्बत से बुलाया और इन्होंने बुलाया। भाई मदरसे का काम, मदरसा बहुत आला जगह है इल्म को फैलाने के लिए। आज जो यहूद अंसारा के फितने जो चल रहे हैं, मदारिस को ज्यादा से ज्यादा आबाद करो, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा भेजो। भाई जितनी भी बन सके, मस्जिद का काम कुछ बाकी है, हजरत की खिदमत फरमा दें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सबको